बिजली समझौतिਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ। पंजाब विधानसभा ने 2013 का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून किया रद्द। पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट सोध बिल किया पेश। केंद्रीय खेती कानूनों खिलाफ भी मता पास। विधानसभा के बीएसएफ के केंद्र के फैसले के खिलाफ मता पास। पंजाब ने रद्द किया केंद्र का नोटिफिकेशन। डिप्टी सीएम रंधावा बोले पंजाब पुलिस सुरक्षा के पूरी समर्थ। बीजेपी का पलटवार कहा बीएसएफ भी देश की ही है फोर्स। नवजोत सिद्धू ने फिर की पंजाब मॉडल की गल। कहा बिना पैसे नहीं चल सकदियां लोक भलाई दी स्कीमां। पंजाब कर्ज लैके कर्ज उतार रहा है। इनकम के स्रोत ना वधाए तो रहन लायक नहीं रहेगा पंजाब। पंजाब विधानसभा दे विच जबरदस्त हंगामा। सीएम दे मजीठिया नूं लैके दित्ते बयान दे उत्ते भड़के अकाली दल के विधायक। सीएम दी सीट दे कोल पहुंच के किया प्रदर्शन। सिद्धू मजीठिया विचाले हुई तू मैं। विधानसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਧੱਜੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਡਰੱਗ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਖਹਿਰਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हूं तुहाडे नाल। विधान सभा का इजलास ते इजलास के दौरान जबरदस्त हंगामा ते सब दे विचाले कुछ मते ते कुछ बिल रद्द भी होए ते पास भी किए गए। शुरुआत करन जा रहे हैं, तुहानूं पूरा अपडेट देवांगे। सब तो पहला 5 तस्वीरां के जरिए दसदे हां विधान सभा की इजलास की स्पैशल इजलास की कार्रवाई किवें अगे वधी ते की कुछ उस दे विच होया है। 5 तस्वीरां के जरिए असीं तुहानूं समझाउण दी कोशिश करांगे। बीएसएफ के मुद्दे के उत्ते मता पास किया गया। केंद्र की सरकार के खिलाफ उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया जिस दे विच बीएसएफ का अधिकार खेत्र 15 किलोमीटर तो वधा के 50 किलोमीटर किया गया। पीपीए यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट जिसनूं लैके खूब हो रही है, उसनूं रद्द करन दे लई सरकार कह रही है कि असीं कदम वधा रहे हैं। तो इस सब दे विचाले वाइट पेपर लिआंदा गया पीपीए के उत्ते जो बिजली का मुद्दा है उसके उत्ते। वाइट पेपर का मतलब की है अगे तुहानूं दसांगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ जो कानून बनाया गया सी अकाली भाजपा सरकार ਦੇ ਸਮੇਂ उसनूं भी रद्द कर दिता गया है ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ 2021 ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। गल तकरार दी करांगे, तू मैं दी करांगे। तू तड़ाक जो विधान सभा के अंदर सदन के अंदर होया है। विधान सभा के स्पैशल सैशन दे विच हाई वोल्टेज हंगामा वेखण नूं मिलिया। एक पासे अकाली दल के विधायक बिक्रम मजीठिया सन तां दूजे पासे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते नवजोत सिंह सिद्धू। मुद्दा खेती कानूनों तो शुरू होंदे हुए निजी हमलियां तक पहुंच गया। करप्शन पूरी की
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਹੰਗਾਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਈ ਸ਼ੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਦਿਓ, ਠਾ ਵੱਜਦਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਜੂਗਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭੜਕ ਗਏ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਖੂਬ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ,
ਮੈਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੀ ਟੂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਹੀ ਥਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀਰਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟੂਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਕ, ਮਗਰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਧਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਧਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਕੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ 18/11 ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਡਰੱਗ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ APS ਦਿਓਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ AG ਮੱਸੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ BSF ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। और ये कोई संवैधानिक स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन मनोस्थिति की है। ਅਸੀਂ BSF ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CM ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੂ।
ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਕੇ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਫॉर ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2013 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उधर किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि पंजाब सरकार विधान सभा दे विच खेती कानूनों नूं रद्द नहीं कर सकती, मता लिया के केंद्र नूं भेजा जा सकता है। कर रहा है ये एक प्रस्ताव भेज सकते हैं भी साडे वल्लों ये मंग है भी रद्द करना चाहिए पंजाब सरकार वल्लों, ये प्रस्ताव भेज सकते हैं, तो पहला ही भेजा सी इन्होंने। को बात यह है कि कोई मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा हो तो हल हो। किसानों के लिए जो कानून की बात करते हैं, ये कानून नहीं है, एक सुविधा है। कानून तो वो होता है जो फोर्सली किसी पे मतलब हो, ये तो एक सुविधा है। अब कंट्रैक्ट फार्मिंग है, करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो, कहीं मर्जिया हुआ बेचो नहीं बेचो, तो ये एक सुविधा है और ये कानून नहीं है। और इसमें क्या है कि किसान का झंडा हो गया और मोदी विरोधी सभी इकट्ठे हो गए और बस और कोई बहाना है नहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का, तो बस ये मोदी साहब को छवि खराब करने के लिए लगे हुए हैं। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ RSS ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ। बीजेपी ਨੂੰ RSS ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। RSS ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਦ RSS ਤੇ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨੇ ਜਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ,
ਜਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਭਾਈਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟਸੀ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਾਡਾ ਖੋਲੋ, ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਗਲਤ ਕਰਿਆ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।